वो लोग नहीं सी अब्बा जी जान देंगे, कहते जी कोई अजकल दोस्त नहीं है, नहीं जाना। उन्हें कहा जी अगर बिशन सिंह आया तो फिर मैं जाना ही जाना। अच्छा, मैनू वो नाल लैके गए। कैंप तो तकरीबन 1 मुरब्बा पिछे वो बैठे से, एक दरख्त के थले 2 आदमी से। अब्बा जी ने दूरों आवाज़ दी, बिशन सिंह मैनू कैंप के विच लोग आउण नहीं सी दिंदे ते मैनू तेरी मुहब्बत खिंच लियाई आ। वो दोनों उठ के खड़े हो गए, तलवारां उन्होंने हाथ से, सिखां दे हत्थां च होंदियां, उन्होंने तलवारां पिछां नूं सुट्टियां ते दौड़ के आण के जफ्फियां पा लियां। वो फिर सानू दूसरे दिन उन्होंने तोड़ दिता। बिशन सिंह आया, सारा कैंप नहीं सी उठ्या। बिशन सिंह आया, उन्हें आण के सुनिया भेजा, लोगों ने कहा भी वो तो चले गए। वो फिर उत्थे खलो के रोया भी, तो जिहड़ा आटा लिया सी 3 खोते लद के लिया सी आटा पिया के, वो उन्हें फिर कैंप च तकसीम कर दिता। उन्होंने गड्डियां भेजदियां 5 मीआंवाल नूं तबाह करने वास्ते। अच्छा, थानेदार ने उस वेले बंदा भेज दिता, असलम जाके कह दे पिंड 2 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दो, वरना सुबह तक कोई नहीं रहेगा। पिछे मुड़ पिया, आन के उन्हें आवाज़ दी, लड्डू तेरा टाइम आवे। लड्डू के उत्ते छाल मारी। जिसले लड्डू नूं तोड़िया, अगे गेट बंद। 5 फुट थाने की दीवार है, साढ़े सामने घोड़े ने टप्पी। असलम उत्ते बैठा है, 5 फुट दीवार घोड़े ने टप्पी है। ने सुन लिया भी मेरा बेटा शहीद हो गया। हालांकि दूसरा बेटा हैगा सी तुफैल नाम दे, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत सी, उन्हें कहा अगर असलम नहीं रहा तो मैं पाकिस्तान जाके की करना हूँ। वो उतों वापस चला गया। मीआंवाल बिल्कुल खाली हो चुका सी। एक जगह ते रोकी जिथे ना स्टेशन नहीं सी, वो कोई लोग उतरे, कोई गन्ना भरनी आउंदा, कोई जिस तरह आउंदा, नाल फसलां हैगियां सी। मैं भी उतरिया। मिर्चां की फसल सी। मैं मिर्चां हरियां तोड़ के लिया 3-4, मैनूं याद है। वो किस वास्ते लिया सी भी रोटी मौजूद सी, रोटी की बुरकी मूँह च पा ली, मिर्च नूं दंदी वड़ ली। फिर एक ढारी वाला कंध उत्तों दी बंदा खलोता सी, ये बंदा मरिया होया जां जिंदा है। माँ ने आख्या भी है फौत होया होया, तो पिछलियां कोलों मंजी मंगी सी, उन्हें नहीं दिती, चलो अपड़ पांगे अल्लाह ख्याल करसी। उन्हें आख्या माई खलो जा इत्थे। खलो गए असी। उन्हें मंजी दीवार के उत्तों दी सुट्टी, कहंदा ले असीं भी तो मरना ही है ना। आखण लगे लै माई मंजी लै जा ते हटा के भी ना दे। गुरु नानक साहब नाल भी प्यार है। मेरे कोल इस मोबाइल दे विच उन्हां दी वीडियो एक हैगी आ, उन्हां दा एक तोहफा दिता होया राय फैमिली नूं। राय अजीजुल्ला मेरे कोल इत्थे आए, साडे एक हीरो ने राय अजीजुल्ला साहब, मेरे नाल बड़े क्लोज हैगे जी। उन्हां नूं ये दिता है सी एक लोटा जिहदा नाम सी गंगा सागर। हले भी इस तरह सीगा भी मैनूं वाघे दे उत्तों इजाजत दे देना, मोटरसाइकिल मेरी अपनी होवे ते मैं सवेर नूं जाके ते मैं घरों हो के अपनी ज़मीन तो फिर के ते मैं वापस आ जाना। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ नजमा ते तुसी देख रहे हो साडा चैनल देसी इन्फोटेनर। असी मौजूद हाँ इस वेले साहिवाल दे एक सोहणे जे घर दे विच ते अज असी तारीख दे एक होर वर्के नूं भुल्लण जा रहे हैं, तारीख दे एक होर हीरो की गलबात करन जा रहे हैं ते तारीख दे वो पहलू तुहाडे सामने रखण जा रहे हैं जिन्हां नूं वेख के तुहानूं वाकई पता लगेगा कि साडी तारीख किड्डे शी जवाना ते हीरोज़ दे नाल भरी पई है। असी मौजूद हैं इस वेले हाजी मुहम्मद इस्माइल साहब दे घर। अज असी गल करांगे जिला जलंधर दे मशहूर पिंड मियांवाल अराइयां दे बारे। मियांवाल अराइयां ओ पिंड जिथे जम्मिया पंजाब दा शी जवान सूरमा चौधरी मुहम्मद असलम। चौधरी मुहम्मद असलम एक अणखी शी जवान, गैरतमंद ते बहादरी दा ओ निशान जिदे बारे तारीख ते बहुत सारे ना सिर्फ नावल लिखे गए बल्कि उन्हां दियां वारां अज भी गाईयां जांदियां ने। मित्रों, तुहानूं मैं दसदी जावां कि चौधरी मुहम्मद असलम वो हीरो सन जिन्हां दे बारे उस वेले दे वजीर आज़म चौधरी मुहम्मद अली दे कहण ते नसीम हिजाजी वर्गे राइटर ने
ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਾਕ ਔਰ ਖੂਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਜੰਮੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੁਕਾਈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਤਲ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਜੀ, ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ 1939 ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। 1936 ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ। 1 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 1937 ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਇਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀ ਪਿੱਛੇ? ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਉਹ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸਮਾਈਲ ਵੀ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਫਦੀਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 4 ਸਿਸਟਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। 2 ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਣਵਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੁੱਢਣਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਜੀ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਘਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, 2 ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਸੀ। ਤਰਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕ ਚੁਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੌਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ? ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਸਹੀ, ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ, ਤਰਖਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ? ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਦੋਨਵਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੋਵਾਲ ਢੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਖੇਵਾਲ ਸੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਖੈਰੇ, ਕੁਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਸੂੜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੁੱਢਣਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਚੋਵਾਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ। ਸੇਖੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ 10-15 ਘਰ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਲੁਕਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਔਰ ਅਰਾਈ ਸੀਗੇ।
ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਾਈ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਰਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਜ਼ਾਦੇ ਖੁਦ ਅਸਲਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੋਹਕਮਦੀਨ ਸੀ ਸਹੀ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਤਿੰਨ ਸੀ ਬੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ 4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਖਰਾਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਬ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸੀ ਖਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੋਹਕਮਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਤਿਹਦੀਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਤਬਰ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੱਢਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੋਨਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਖਹਿਰੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ ਲਸੂੜੀ ਤੇ ਪਤਮਾ ਤੇ ਤਾਰਪੁਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਨੂਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਜਾਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕੁਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਾਲ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸੈਦ ਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਚਰ ਸੀ ਬਾਜੀ ਮਠਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਘੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਮ ਇਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੂਤ ਦੀ ਅੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਪਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਲਈ ਮਿਠਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੇਬੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਰਾਂਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ 2 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਾ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਦ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਭ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ
ਹਾਂ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੱਟ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਪੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੂ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਬਿਆ ਮੰਜੀ ਡਾ ਝੱਟ ਸਾਹ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀਗੇ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਮੁਬਾਰਕ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕੋਦਰ। ਨਕੋਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਲੱਡ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਫਲੱਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਫਲੱਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਜੇ ਦੀ ਵਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੁਰੱਬਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਵਬਾ ਫੈਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਵੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਨ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੋਨਾ ਨਾ ਉਹ ਫੋੜ ਲਵੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਇਆ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, 3 ਖੋਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਆਟਾ ਪਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਫੋੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਈਸਾਈ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੋਆ ਪਟਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਡਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਫੁੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਛੜਨ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਰਹੇਗਾ ਵੀ।
ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਾਸ਼ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਜੇ ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਤਰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ, ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਥ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹਦੀਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਦੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੋਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲਮ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਫੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਫੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਦੋਨਵਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਲਮ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗਿਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ।
ਤੇ ਅਸਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗਏ ਆ ਕੁਹਾੜਾ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਸ਼ਗਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੱਟੇ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਨੱਸੇ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, 100 ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ 50 ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖੈਰੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕੁਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁਹਾੜਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆੜੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਲਸੂੜੀ ਪਿੰਡ। ਲਸੂੜੀ ਹਾਲੇ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ। 2 ਜਹਾਜ਼ ਨੀਚੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮਗਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋ 5-7 ਲੈ ਆਓ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਈਦ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਥਾਲੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੱਕਰੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ 5-7 ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹਟੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਭਾਈ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨੂਬ ਮਸ਼ਰਕਲ ਦੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਹਿਮ ਕੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ 5 ਮੀਆਂਵਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਪਿੰਡ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਵਾਏ ਬਦਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦੇਗਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੱਡਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਗੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਏ ਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਣੀ ਲਾਉਣ, ਪਹੀਏ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਣੀ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੀਆਂ ਲੀਆਂ ਲੀਆਂ 'ਚ ਮਗਰ ਗਏ। ਅੱਬੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡਾ ਅੱਗੇ ਲੱਦੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਹੋਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਚੱਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਤਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਗੱਡਾ ਉਤਰਿਆ, ਗੱਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਪੈ ਗਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਗੱਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਾ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਗੱਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ, ਉਹ ਯਾਰਾ ਪਈਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਰੱਸਾ ਰੁੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੈਂਪ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਬੁੱਢਣਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਸ਼ੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਬਾਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਉਹ ਜੀ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ, ਗੱਡ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਪੜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਿ 3-4 ਮੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲੈ ਆਏ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੈਂਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਥਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਥਾਣਿਓਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਅਸਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਅਸਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ।
ਅੱਛਾ। ਅਸਲਮ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਲੱਡੂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਅਸਲਮ ਤੂੰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਪਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਡੂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ। ਲੱਡੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਬੰਦ। 5 ਫੁੱਟ ਥਾਣੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਅਸਲਮ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ ਦੀਵਾਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੇਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰਾਖ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਾ, ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸਲਮ ਡਿੱਗਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 6 ਇੰਚ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਪਿਸ ਕੇ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਤਲਬ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਓ ਆਣ ਕੇ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਸਭ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਲ ਸੋ, 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ, ਕੀ ਜੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡੀਏ? ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਸਲਮ ਦਾ ਬਾਪ ਫਤਿਹਦੀਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਮੀਂਹਵਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕੈਂਪ ਤੋੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇਹਨੂੰ।
ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਫੈਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੀਏਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹੀ 2 ਘਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਸਜਿਦ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹਾਂ, ਅਸਲਮ ਉਸ ਫਤਿਹਦੀਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੀਓਂ ਹੀ ਲੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਭਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਕੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਸਨ, ਲੜਾਕੇ ਸਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਰਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀਆਂ ਮਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਦਾਰੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਚੂੰਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਈ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਿਲੀਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਡ ਭਰ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤਿਲੀਅਰਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੈਂਪ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ। ਨਕੋਦਰ ਉੱਥੋਂ 5-7-10 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਪੈਦਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ, ਲੋਕ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮਹਿਦਪੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮਹਿਦਪੁਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਐਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੱਝ ਰੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਾਬ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੇਤੀ ਬੁਰਕੀ ਦੇਤੀ, ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਨਕੋਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਏ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ,
ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਰੀੜ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰੀੜ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਬਾ, ਫਲੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਬਾ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਵਬਾ, ਹੈਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਬਾਈ ਮਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੋਆ ਕੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਟ ਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਫਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਫਿਰ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖੁੱਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਸੀ। ਖੁੱਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਖੁੱਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਖੇਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਆਟਾ 5-7 ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। 5-7-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਫਟਾਫਟ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ 100% ਕਤਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 100% ਕਤਲ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨੱਸ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 100% ਕਤਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲਿਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਚਾਰੋਂ ਨਾ ਚਾਰ ਬੈਠ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਤਰੇ, ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਭੰਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆ। ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ 3-4, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੜ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਵਾਘੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਦਰੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੋਟੀ ਸਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯਕੂਬ ਅਲੀ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ। ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ 20 ਚਾਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕਮੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ ਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦਮ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੁੰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਈਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਾਰੀਆਂ ਟੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਆ? ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਪੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਢਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਜੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਅੱਪੜ ਪਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਖਲੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁੱਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਮਾਈ ਮੰਜੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 20 ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮੀਰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪਨਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਕਮੀਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕਮੀਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਹਿੰਮਤ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੀਤਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪੜੇ ਤੇ ਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਪੜੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਰ ਲੈ। ਨਾਨੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਕੱਢੇ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕੱਢੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਪੜ ਗਏ, 20 ਚੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸੇਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੱਡਾ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਫਰਦ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ 25 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ 25 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯਕੂਬੜੀ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 6 ਅਫਰਾਦ ਸੀਗੇ, 4 ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 2 ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 6 ਕਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 2-2 ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 19 ਚੱਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। 19 ਚੱਕ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 19 ਚੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਏਡੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਰਾ ਹਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਫਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ 36 14 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖੂਹ 'ਤੇ। ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ, ਰਹਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਤਾਰਪੁਰ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਜੰਡਿਆਲੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੰਸਾਲ ਰਵੀਸ ਕੋਲੋਂ ਮਕਾਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੋਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਸੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ 6 ਕਿੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ, ਉਹ ਸਿੰਜਰਪੁਰ ਹੈਗਾ ਰੀਮਿਆਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 12.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਰਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਸੂਤ ਕੱਤਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 7.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਈਏ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ 7.5 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1965-64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬੋਰਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ ਖੁਦਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਪੜ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਸੈਟਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟਿਆ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੂਮੀ, ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼? ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ ਖਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਘੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੂਹ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਆਏ ਕਦੀ? ਉਹ ਜੀ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡਾ ਮਰਬਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੌਣ ਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਹਿਰਾਬ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਓ। ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਲਾ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਚੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਤਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਣਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਬਰੋ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੌਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਮੀਰ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹਮੇਸ਼ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾੜਿਆ, ਖੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਗਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਅੱਖਾਂ ਸੇਕ ਸਕਣ ਤੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੇ ਰਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੋਟਾ ਰਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਰਾਏ ਫਕੀਰੁੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲਦ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਾਇਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਏ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁਭਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਟਾ ਵੁਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਲੋਟਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।